हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकिन गोटे खुशी खबर आसी जाइए। भारत में बीजेपी सरकार जीति सारा पर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम कैबिनेट बैठक में से कहते जे पुणी थे 3 कोटी प्रधानमंत्री आवास योजना सहरांचल एवं ग्रामांचल लोक मानू दिज्व। तो क्यों मानू मिल केमी आप्लाय करेंगे कौन सब प्रोसेस रही से सब कहबी एवं केवे मिल से सब डिटेल्स भाव में कहबी। तो आपण मैंने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ जहाँफल कि संपूर्ण भाव में जानीपारे। सो बर्तमान मुझे तार डिटेल्स कहूँ केमी आप्लाय कराए से सब प्रोसेस कहूँ कौन थी आपको घरटी मिल पार और कौन करने को पड़ो से सब मुझे जनाऊँ। तो आपण मैंने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ। सो बर्तमान चलतु जाणीनेबा। तो देखंतु फ्रेंड्स, भारत में बीजेपी सरकार विजय हासिल कर सारा पर जो प्रथम कैबिनेट बैठक होता से भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते जे भारत में ग्रामांचल एवं सहरांचल 3 कोटी प्रधानमंत्री आवास योजना घर दिखे ताकू से ट्वीट करके देखिपारे नरेंद्र मोदी अपने करोड़ों देशवासी को गरिमापूर्ण जीवन और इजी ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम। हमारे सरकार ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तार देते हुए गांव और शहरों में 3 करोड़ नए पक्के घर बनाने का फैसला किया है। यह निर्णय लोगों का जीवन स्तर आसान बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता के लिए को भी दर्शाता है। इसके न सिर्फ लोगों के घरों की आवश्यकता पूरी होगी बल्कि उन्हें गुणवत्ता जीवन भी मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना विस्तार, विकास और समाज कल्याण के हमारे दृढ़ संकल्प को भी सामने लाता है। तो आपण मैंने देखिपारे ट्वीट करके लिखिं। तो यह हूँ तार सत्यता। तो आपण मैंने जदि घरटी न मिले तापर आपण कहींपारे प्रधानमंत्री को आपको ट्रोल करें कि आगामी निर्वाचन में आपंकर फलाफल देखई पारे। तापर एठारे ओडिशार जो न्यूज पेपर अच्छी तो से आसी जाइए। तो देखिपारे ओडिशा पोस्ट रे तो ओडिशा डायरी.com रे गवर्नमेंट टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू कंस्ट्रक्ट 3 करोड़ रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। तापर एठारे यही पेपर में आसी जाइए देखिपारे टाइम्स ऑफ इंडिया रे तो ये दिज्व कहुई। पूर्व जिते जून 25 तारीख में 2015 प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च करते 4 कोटी 21 लक्ष लोक प्रधानमंत्री आवास योजना घरटी मिलता। ये मुझे देखई दूसरी। तो ये देखु 4 कोटी 21 लक्ष हाउस ऑलरेडी हो सारी 10 वर्ष मध्य। तापर बर्तमान पुणी थे 3 कोटी घर देवाक से विस्तार आलोचना करिसेंती। तो बर्तमान देखो ये प्रधानमंत्री आवास योजनार यह हूँ ग्रामीण वेबसाइट जो ग्रामांचल में बसवास करथिबा लोक माने केमिति प्रधानमंत्री आवास योजना घरटी पाई पारिबे। तो फ्रेंड्स, आपण माने तो जानिथे प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामांचल बा जो पंचायत स्तर में जो गाँ गुड़िक रही से गाँ मानक गोटे गोटे पॉलिसी मीटिंग होता है, सभा होता है। तो सही सभार लोक मानू विचार करा जाय थाए। ता सहित घर फोटो ता सहित दस्तावेज बीपीएल रे नाम अच्छी ना नहीं, केतोटी गाड़ी मोटर अच्छी, केते धन संपत्ति अच्छी, से सब विचार करी से लोकटी को प्रधानमंत्री आवास योजना रे शामिल कर दिया जाय थाए। किंतु आम ओडिशा रे कोन होय थाए ना किछि लोक पैसा पत्र देकी मध्य ताहाको हमर एहा नाही ताहा नाही बोली काटी देकी मध्य से माने धनी लोक माने मध्य एही घर रे संपृक्त होइकी एहार पैसा को हाते नै थांती एवं तांकर बड़ बड़ कोठा तैयारी करि थांती। किंतु प्रकृत रे तांकर सब किछि थाई कि मध्य से माने पाउछंती एवं गरीब लोकंकर नाम को सेठारु काटी दिया जाय थाए। किंतु एथर देखिबा ओडिसा रे बीजेपी सरकार आसीची तो प्रकृत रे सतरे कोन गरीब माननकु मिली पारुची कि जो मानकर बीपीएल कार्ड अछि, जो मानकर घर नाही, जो मानकर गाड़ी मोटर नाही, 4 चकिया जान नाही किंबा बाइक नाही, से मानकु मिली पारुची कि तो ताहा देखा जाऊ। तो जदि कहिबा ग्रामांचल रे तो लोक मानकु केमिति मिलिबो जे पॉलिसी हिसाब रे एठरे आपनकु चर्चा करिकि किंबा आपनकर घर को जांच करिकि आपनकु घरटी मिलिबो। आपण ऑनलाइन अप्लाई करिवे नाही बा ऑनलाइन अप्लाई करि परिबे नाही ग्रामांचल रे गाँ रे बसवास करुथिबा लोक माने। यह तो थिला ग्रामांचल पई वेबसाइट। तो देखि पारते प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तापर वर्तमान आसीबा सहरांचल आड़कू। तो सहरांचल होची प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो एठरे देखंतु सहरांचल लोक माने एनएसी रे बसवास करथिबा लोक माने कोन करिवे तो से माने निजे ऑनलाइन अप्लाई करि परिबे बा सीएससी सेंटर को जाइकि से माने ऑनलाइन अप्लाई करि परिबे। मार्च 25 रु यह आरंभ हो जाइछि सुनिबा को मिलुछि एही बळी भाबरे। तो यह होची सहरांचल वेबसाइट। एठा सब किछि डाटा देखि परिबे केते घर मिलुछि कोन होइछि कोन नाही
ଏଠାରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କେତେ ଘର ମିଳୁଛି କ'ଣ କରିଛି ଆପଣ ନିଜର ଡାଟା ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ରିପୋର୍ଟ ଏଫ୍ଟିଓ ଟ୍ରାକିଂ ସବୁ କିଛି ପଇସା ପଡ଼ିଲା ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଏସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ। ତ ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧାର ନା ଭର୍ଚୁଆଲ ଆଇଡି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆଜ୍ ପର୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ କେମିତି ଅଛି ସେ ସବୁ ଦେଇକି ଏଠାରୁ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହାଉସିଂ ଫର୍ ଅଲ୍ ଅର୍ବାନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଏହା ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ ଅଟେ। ତ ଏଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ୱେବସାଇଟ୍ଟି କେମିତି ମିଳିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଏମିତି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଘର ଆଗକୁ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଅର୍ଡ଼ରଟି ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କେବେ ମିଳିବ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇନାହିଁ। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗଠନ କରିସାରିଲା ପରେ, ଆଜି ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗଠନ ହେବ, ତ ମୋହନ ମାଝୀ ତ ସେ ବସି ସାରିଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ତାହା କେତେ ଦିନ ପରେ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା। କାହିଁକି ନା ବିଜେପି ସରକାର, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ବିଜେଡିକୁ ବହୁତ ଟ୍ରୋଲ କରି ଆସୁଥିଲେ। ବିଜେଡି 25-25 ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଯାହାକି ଗେଣ୍ଡା ଭଳି କାମ କରିଛି, ମାନେ ପୁରାପୁରି ସ୍ଲୋଲି କାମ କରିଛି, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡେଭଲପ କରିଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ ସବୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ କିଛି କିଛି କରିଥିଲେ 5T ନାଁରେ ଏବଂ କିଛି କିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଡ ରାସ୍ତା ଯାହା 5 ବର୍ଷରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପ ଟିକେ ଟିକେ ହୋଇଛି। ନଚେତ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଚିନି କଳ, ସାର କାରଖାନା, ଯେଉଁ କପଡ଼ା କାରଖାନା ଏସବୁ ବନିବାର କଥା ସେ ସବୁ ବନିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତିଆରି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ବା ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଅନଲାଇନ୍ ଡାଟାଟା ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲୁ ବା ଯେଉଁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଭେରିଫାଏ ହୋଇକି ଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦେବାକୁ ବହୁତ ସେ ଅବହେଳା କରୁଥିଲା। ମାନେ ସେ ପଠେଇବାକୁ ସେ ବହୁତ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ପଠେଇବି ନା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି, ଯଦି ପଠେଇଦେବି ଭୋଟ ମିଳିଯିବ ତାକୁ ଜିତିଯିବ, ସେଇଭଳି ହେଉଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖକୁ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେ ସବୁକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଦେବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଘର କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘରଟି ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡିସନାଲ ପଇସା ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ। ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏତେ ଚାଲାକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଘର ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତିଆରି ଯଦି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ମୋର 20,000 ଟଙ୍କା ଯେତୋଟି ଘର ମିଳିଛି ତା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲିକି ସେ ସବୁ ଡାଟାକୁ ରଖିଥିଲା। ମୋ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କି ଯେଉଁ ଘରଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି 1,30,000 ଟଙ୍କା, 1,30,000 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଠାରୁ ଲୋନ୍, ଅନ୍ୟ ନିଜର ଜମିବାଡ଼ିକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇକି ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଠିକ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଇସା ଛାଡ଼ିବା କଥା ସେ ସମୟରେ ପଇସା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜବୁତ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ସେ ସବୁ ପଇସାକୁ ସେ 1,30,000 ସହିତ ଆଉ 1,00,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 2,00,000 ଟଙ୍କା ମିଶେଇ ଘର ବନେଇଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ସରିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଯାଉଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ନଥିବାରୁ ଲୋନ୍ ସୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କଥା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଆସିଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କହିବି 1,30,000ରୁ ତାହାକୁ 2,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡ଼, ସିମେଣ୍ଟ ଏସବୁର ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବ ତାହା 2,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଘରଟି ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦାଦନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଜମିକୁ ବନ୍ଧା କରିକି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟତା। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବେ, କେମିତି ଆପଣ ଯାହାକି ପଇସା ଆସିଲେ ନା ନାହିଁ ସେ ସବୁ କେମିତି ଜାଣିବେ, କେମିତି ଆପଣ ଏଫ୍ଟିଓ ଟ୍ରାକିଂ କରିବେ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବି। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଅଛି ସହରାଞ୍ଚଳର ତାହା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆପଣମାନେ
चैनल को सब्सक्राइब कर रखते बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर दबाई दिंतु आज पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो सहित से पर्यंत टेक केयर एंड बाय जय हिंद।